आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्वामी विवेकानंद पाठ को करने जा रही हूँ। तो अब मैं पाठ 3 स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर जगदीश चंद्र है इसका लेखक। तो स्वामी विवेकानंद पाठ को करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद का लेखक का परिचय को आपके पास प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಸ್ತುತ करने के लिए ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು की जीवनियां लिखी हैं। ಹಲವಾರು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅವರ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो स्वामी विवेकानंद पाठ का आशय क्या है, उसे जरा देखेंगे। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने ಭಾರತ की ಕೀರ್ತಿ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಫೈಲಾಯಿ। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಫೈಲಾಯಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರೋರು स्वामी विवेकानंद ಅವರು। इस पाठ में उनकी महानता परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಗಳು ಏನು, ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಪಾಠಕ ಆಶಯ, ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ। तो बच्चों आगे चलेंगे शब्दार्थ की ओर। तो पहला शब्दार्थ घराना कुल ಒಟ್ಟು, भ्रमण करना, घूमना, ತಿರುಗಾಡುವುದು। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला, ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು। ಸುಡೋಲ್, ಸುಂದರ ಆಕಾರ ವಾಲ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ। ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು, ರುಚಿ ಇರೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಷಣ, ಭಾಷಣ। ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್, ಲೇನಾ ದೇನ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು। ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಜಾನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ತಿಳಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ। ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह, ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸಮೂಹ। ಮುಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಿತ, ಮುಗ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಮರ್ಮ, ಭೇದ, ಭೇದ ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯ, ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಜತಾನ, ಬತಾನ, ಹೇಳುವುದು। ಲಲ್ಕಾರ್, ಚುನೌತಿ, चैलेंज, ललकार, चैलेंज करना। परलोक सिधारना, मरना, देहांत होना। परलोक सिधारना ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹಾಂತ ಹೋನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ये सब शब्दार्थ हुआ। तो अब हम पाठ की ओर जाएंगे बच्चों। तो आप अपने पुस्तक निकालिए, नहीं तो यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो देख लीजिए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासिनी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया।
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಅಮರವಾಗಿದೆ, ಅಮರವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಸ್ ವೀರ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೀನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ದೇಶ ವಿದೇಶವೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭ್ರಮಣ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और दर्शन का प्रसार किया. ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ತಥಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಯ ಮಾರ್ದಿಕಾಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುದು. तो आगे देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಜನವರಿ 12 को 1863 में कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में उनका जन्म हुआ. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು नरेंद्र देव. उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे. ಸೊ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು. उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಥಿ. ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಧರ್ಮಪರಾಯಣದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಕ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಡೌಲ್ और ಸುಂದರ್ था. ಸೊ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಶರೀರ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಡೌಲ್ ಬಹಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ. कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था. ಸೊ ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ದೌಡ್ ಲಗಾನೆ ಓಡುವುದು, ಗುಡ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ನೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ತೈರ್ನೆ में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಜುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी ಭಾಗ ಲಿಯಾ ಕರ್ತೆ थे. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಟ ಓಟಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. आगे देख लीजिए बच्चों, नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಓದುವುದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. बीए की परीक्षा पास करने के बाद ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ BA ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. ಸೊ ಇವರು ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಸುಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ತಾರೆ. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. ಸೊ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ರುಚಿ ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೇನೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವುದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान ಸಮಿತಿ बनाई थी. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ತೋಟಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರು ತೋಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೀಳಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮರವನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಇದೆ, ಭೂತ ಇದೆ, ಇಳಿರಿ ಇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಾಗೋ ಭಾಗೋ ವಹಾಂ ಪರ್ ಭೂತ್ ಹೈ, ಇಸ್ ತರಹ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. तो तभी इसे सुनकर सभी बच्चे वहां से नीचे उतरते हैं. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಗರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಭೂತ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಭೂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭೂತ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. अच्छा ठीक है, आगे देख लेंगे. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था. पाश्चात्य ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥಾ ಸೇ ಹಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಏವಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರೋ ಮೇ ತಲ್ಲೀನ್ ರಹತೆ थे. ಸೊ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕ ದಿನ್ ನರೇಂದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪਹੁಂಚೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಉನೆ ಕಹಾ ಸುನಾಯಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೋ ಅಪ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ का पुजारी है रामकृष्ण परमहंस जी. आगे देख लीजिए, ये भी रामकृष्ण परमहंस का चित्र है. शिष्य स्वीकार किया, शिष्यराಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸರವರು ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಗುರು ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಕರ್ನಾ ಚಾಹ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे ಸಂಯುಕ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 1893 ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಆಯ್ತಾ, अब हम आगे जाएंगे. 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए. संयुक्त राज्य अमेरिका के होगतारे. उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. आ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿತ್ತು. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर ಭಾಷಣ दिया. ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು
ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. उनका ಭಾಷಣ ಬಡ ಗಂಭೀರ್ ಏವಂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿಕಾಗೋ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಸೂಟು ಬೂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೇಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ಕಾ ಭಾಷಣ ಬಡ ಗಂಭೀರ್ ಏವಂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿತ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಹಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉನ್ಕಿ ವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್, ಸೊ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೋತಾಗಣ್ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ರು. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे, सो ಹಲವಾರು ಸಮಯ ತನಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. और अपने भाषणों द्वारा, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ लोगों को ಜನರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ और संयम का पाठ पढ़ाया, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए. ಸೊ ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾವೇಶದ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. अच्छा ठीक है, अब हम आगे देख लेंगे. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಬಡಾಯ, ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ಗೆ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. उनमें से ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ का नाम उल्लेखनीय है. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿದೆ. जो स्वामीजी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ही है सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जी है. सो यहाँ पर भी उनका चित्र है, ये ऐसे रहते थे. तो बच्चों आगे देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. स्वामी विवेकानंद ಅವರು ಭಾರತ में भी भ्रमण करके ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ और सभ्यता का सदुपदेश दिया, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದುಪದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಸಮಜಾಯ, ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. ಸಾಧು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಂತಿವನ್ನ ಪಡೀರಿ, ನಯ ಮಾರ್ಗ ಜತಾಯ, ಶಾಂತಿವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ವಹತ ದೀನ್ ದುಃಖಿ ಜನೋ ಕಿ ಸೇವಾ और ಸಹಾಯತಾ का ಮಾರ್ಗ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ तो आगे देखिए बच्चों,
स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्ಮ की सच्ची ಸೇವಾ ಬದಲಾಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. वे स्वयं भी समाज में लग जाते थे. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से ಸೇವಾ की थी. 1897ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು. ಉನ್ಹೋನೆ ಬಡಿ ತನ್ಮಯತಾ ಸೆ ಸೇವಾ ಕಿ ಥಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर 1897 में जो प्लेग रोग आया था, वहां का परिस्थिति ऐसा था. इसे देख लीजिए. तो आगे देख लीजिए. सेवा की थी. समाज लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಲೋಗೋಂಕು, ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसी ध्येय से, ಇದೇ ಗುರಿಯಿಂದ उन्होंने कलकत्ते में ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ की ಸ್ಥಾಪನಾ की. ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो आगे देख लीजिए. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, ढासी मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊರದೇಶದ ಅನುಕರಣ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದೇಶಿಯರ ಅನುಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಆದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವದ ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಜನತಾಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೀನತಾಕಿ ಭಾವನಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀನತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ದೂರ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೇ, ವೀರ್ ಬನೋ, ವೀರರಾಗಿ, ಅವ್ರ ಲಲ್ಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂಂ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಪಡ್ ಭಾರತೀಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರೇ. ನಿರ್ಧನ್ ಭಾರತೀಯ, ಊಂಚಿ ಜಾತಿಕ ಭಾರತೀಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತೆ ಬಡವ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯರೇ. ನೀಚ ಜಾತಿಕ ಭಾರತೀಯ, ಸೊ ಏನು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯರೇ. ಸಬ್ ಮೇರೆ ಬಾಹ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಉನ್ಕ ಗೌರವ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೈ, ಅವರ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ यहाँ पर देख लीजिए, ये संदेश देने का चित्र है सो स्वामी विवेकानंद जी का. अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. ಸೊ 1902 ಜುಲೈ 4ನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है.
ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಅಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी, जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। स्तोत्र का सार: जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के उस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वंस करती रही है, पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका अंत आ गया है। और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। तो बच्चों, अब तक स्वामी विवेकानंद का पाठ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं अभ्यास की ओर जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न एक है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? सो विवेकानंद ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। सो विवेकानंद ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು नरेंद्र। आगे आइए, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद ಅವರ जन्म ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? विवेकानंद का जन्म
12 जनवरी 1863 को हुआ था। उसका जन्म जनवरी 12 को 1863 में हुआ। तो आगे प्रश्न 3, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? सो नरेंद्र जी पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में तेज थे, सो ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು। अगला प्रश्न, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो आगे 5वां प्रश्न, विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका सितंबर 1893 को गए। तो बच्चों आगे का प्रश्न और भी है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आप लिख सकते हैं उसे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, विवेकानंद ने कौन सा रथ लिया? सो विवेकानंद ಅವರು ಯಾವ ರಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करने एवं समाज सेवा करने का रथ लिया। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನ ಭ್ರಮಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और दर्शन का प्रसार करने एवं समाज सेवा करने का रथ लिया। समाज सेವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರಥವನ್ನ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ। आगे का प्रश्न देख लीजिए, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? सो विवेकानंद ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त एवं उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी, और उसकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। तो आगे का प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? सो विवेकानंद ಅವರ रुचि ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, विवेकानंद को कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने का शौक था। ಸೊ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಓಡುವುದು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು। वे संगीत और खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಓಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು। तो बच्चे आगे का प्रश्न, चौथा प्रश्न, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? सो विवेकानंद ने भारतवासियों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। अंधविश्वासों और रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। सो समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। तो आगे आइए, अन्य लिंग रूप लिखिए। सो ये स्त्रीलिंग जो है उसे पुल्लिंग में लिखिए और पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, माता, घोड़ा, स्वामी, अनुयायी, बालक, शिष्य, इतना दिए गए हैं। आप उसका उत्तर को ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर आ ही गया है, माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ये सब पुल्लिंग है, नहीं यहाँ स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग भी है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। आगे देख लीजिए, आपके पुस्तक में अभ्यास तो ज्यादा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दी हूँ। आप आगे के अंश को जरा
ढूंढकर उसे लिखना है। भारत में जन्मे एक मठवासी संत, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवाजन को प्रेरित करता है। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का महत्व बताने में उनका योगदान बहुत बड़ा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। एक पुस्तकालय से वो रोज किताबें लाते और उसे वापस कराते। एक दिन कर्मचारी ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए? विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए। आप कुछ भी पूछ लीजिए। कर्मचारी ने एक पृष्ठ खोला और उसका नंबर बताकर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है। विवेकानंद ने बिना कुछ देखे उस पृष्ठ का हूबहू सारा विवरण बता दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है? वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीत गया पता ही न चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू किए और 20 मिनट से अधिक बोले। उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी आत्मा से पृथक रखकर प्रेम करते हैं तो फलतः हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मा से जोड़कर देखें या उसे आत्म स्वरूप मानकर चलें, तो फिर हम हर स्थिति में शोक, कष्ट, रोग, द्वेष तटस्थ रहेंगे, निर्विकार रहेंगे। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। वर्ष 1887 में वे स्वदेश लौटकर आए।
घर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़भूजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। इस प्रकार उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों, पुरोहितवाद से लोगों को बचने की सलाह दी। अपनी विचार क्रांति से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है और वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। 4 जुलाई 1902 को वे 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी जन जन को झंकृत करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। ये आपको कैसे लगी और इसी तरह की बायोग्राफीज को हम और किस बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। और जाते जाते ब्लेक डायरी का आप कोई भी वीडियो मिस वाक्य शुद्ध कीजिए। सो पहला प्रश्न, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे, ये सही नहीं है, इसे सही ढंग से लिखना है, विवेकानंद प्रयत्नशील रहे। उनकी भाषण गंभीर थी, उनका भाषण गंभीर था। तो ऐसे सही ढंग से लिखना है। तो आगे आप लिख लीजिए। तो अनुरूपता है, रामकृष्ण परमहंस जी शारदेवी है और विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी। 1863 में विवेकानंद का जन्म हुआ। 1893 में विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए। विवेकानंद को बाल्यकाल में नरेंद्र के नाम से बुलाते थे। सिस्टर निवेदिता जी को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल नाम से पुकारा जाता था। शिकागो अमेरिका है, कलकत्ता भारत है। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। नदी डैश यहाँ पर कारक डालना है। सुप्रथम कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये सब कारक के चिन्हों को यहाँ पर डालना है। नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। नदी के तट पर आम का पेड़ है। रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। आगे के प्रश्न देख लीजिए। जानवरों डैश दया करनी चाहिए। जानवरों पर दया करनी चाहिए। आगे देख लीजिए। जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है, में डालना है यहाँ पर। तो अगला, धूप डैश पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। ये सही कारक चिन्हों का रिक्त स्थान हुआ। तो आगे देख लीजिए, जोड़कर लिखिए। भुवनेश्वरी देवी
रामकृष्ण मिशन की स्थापना महिला थी, वो यहाँ का है। विवेकानंद का जन्म अंधविश्वासों को हटाकर, ऐसा है यहाँ पर। धर्म का मर्म समझाया, धर्म परायण महिला थी। स्वामी विवेकानंद ने की, कलकत्ते में हुआ। सो यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी के लिए धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। तो विलोम शब्द लिखिए। सो विलोम शब्द यहाँ पर गौरव, दुख, सत्य, धर्म, स्वदेश, समर्थ, सबल, ज्ञान है। इसे यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है। गौरव, दुख, सत्य, धर्म, स्वदेश, समर्थ, सबल और नीचे भी अज्ञान है। तो गौरव के लिए अगौरव, दुख सुख, सत्य असत्य, गौरव लागो भी हो सकता है, अगौरव भी हो सकता है, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल निर्मल, ज्ञान ಅಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. तो आगे, तो बच्चों, तो यहाँ तक स्वामी विवेकानंद के पाठ का परिचय हुआ, उसका अभ्यास हुआ, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद मैं अंत में आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य है, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्राएं की। सो वहाँ अमेरिका, शिकागो को जाने के बाद उन्होंने देशों की यात्रा, और भी है स्विट्जरलैंड, वो सब इसे यहाँ पर लिखना है। और विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा। विवेकानंद जी जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा. ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ क्या कहने को कहा, ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, वो है ना अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उसे आपको लिखना है. तो शायद अभी सब आपको समझ में आया होगा. तो बच्चों, मैं अब इस पाठ को समाप्त करने जा रही हूँ. तो आपको मेरी ओर से धन्यवाद है.